اسم جمعي أنيس سامي أنيس من دولة الجزائر، من الجزائر العاصمة، خريج كلية الطب من جامعة العاصمة تاع الجزائر. نعم، ومريد في الطريقة الكركارية منذ 2016 سبتمبر 2016. واليوم يعني جينا، انا وصلت اليوم في المساء، جينا بغرض الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. والحق الاجواء ولو نكونوا على اتصال من قبل، زعما شغل مع المريدين ومع الشيخ خاصة في الدروس، ولكن الاجواء كي تلحق، كي توصل، كي تعيشها لا توصف. يعني الامر حنا رانا هنا لداخل، ولكن ما تقدرش تلحق كيف توصف. هو في الحق حضور قلبي وشرح وسكينة وذكر والحمد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم المريد محمد أمين التونسي من بلد تونس. الحمد لله مهندس، ندرس في مرحلة الدكتوراه. بفضل الله ورحمته ربي سبحانه أكرمنا في عمرنا هذا أن تسبنا إلى هذه الطريقة المباركة، وهي الطريقة الكركارية الحسنية الهاشمية، سندها متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كلام جديد يمكن، أو هو مش جديد ولكن غريب، تسمع الطرق الصوفية وترى الألوان، ولكن هذا الشيء موجود من قديم الزمان، ولكن بحكم بدينا نغفلوا على الأمور بتاع تزكية النفس التي قال فيها صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. هذا هو مقام الإحسان، تزكية النفس حتى تتطهر فترى بنور الله من الأشياء التي حدثنا عنها صلى الله عليه وسلم في حديث حارثة، في قوله صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: فلكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، تزكية، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري. وهنا النتيجة: وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وأهل الجنة في الجنة يتزاورون، وأهل النار في النار يتعاون. يعني هذا الكلام ليس جديد، من أهل الله، من الصحابة رضي الله عنهم. المهم حتى لا نطيل عليكم، تعرفت على هذه الطريقة المباركة في تونس. كنت صراحة حتى لا أزكي نفسي إن شاء الله، كنت أتشوق إلى مجالس الذكر والنظر إلى الصالحين وكذا، فتعرفت على شخص الحمد لله فدلني على ذكر، وبذلك الذكر أصبحت شيئا فشيء أحس بأشياء في باطني صراحة سكينة ورحمة. ولكن الشيء كما نقولوا في هذه الطريقة المميز هي المشاهدة، هي مقام المشاهدة. شنو المميز في هذه الطريقة؟ مع السكينة وكذا هناك مقام المشاهدة. مش شنو المقام المشاهدة؟ أن ترى نور الله. وهذا كلام كان جاء واحد يقولوا نحن مهبول شوية، يمكن واحد اثنين مهابل ثلاثة، ولكن زوز ملايين يعني يشاهدون نور الله. خاص الواحد ياخذ شوية الركول ويفهم، يعني يتكلمون في كلام صحيح غريب، ولكن زوز ملايين ديال البشر يتكلموا في هذا الكلام. وخاصة أنهم هذا المريدين هذوما ليسوا من نعتذر، ولكن ما شاء الله مقامات عالية، دكاترة ومهندسين وأطباء، يعني مقامات عالية في العلم، ويتكلمون بنفس الكلام. يعني هناك شيء حقيقة في هذه الطريقة سر، والسر في هذه الطريقة هو الخلاصة هو الشيخ مشربه شاذلي، وهو شيخ حي، وسنده الطين متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينكره أحد. هناك نقابة الأشراف في المغرب قدمت لسيدي الشيخ يعني شهادة يعني تدل على أن نسبه الشريف عليه رضوان الله وقدس الله سره. أما سنده الروحي فالدليل على حقيقة سنده وأن سنده متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم أننا شاهدنا نور الله، وهذا النور
نظن أنه جديد يعني، وكاننا أول مرة نسمع أن هناك مريدين يرون نور الله. انظروا إلى أهل الله الصالحين تكلموا في النور وتكلموا، وليس هذا من جديد، ولكن سمح الله أناسا جهلوا الشيء فأنكروا عليه، وهذا يعني من ضيق العقل الذي وصلت هذه المعلومة. هذا هو، كم من منكر أصبح مريد عند سيدي الشيخ محمد فوزي الكركي قدس الله سره. والله يجزيكم خير. A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc moi je m'appelle Frédéric Dumont, je suis français. Je suis dans la Tariqa Karkaria depuis plus de 10 ans maintenant. Donc j'ai commencé, moi depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé entendre parler des prophètes. Je ne savais pas trop pourquoi, mais bon, j'aimais bien qu'on me parle des prophètes, tout ça. Et je suis un jour devenu, je me suis converti à l'islam à l'âge de 18 ans. Donc ça fait plus de 30 ans maintenant. Et j'ai commencé l'islam dans un islam classique, avec ce qu'on m'a appris quand je suis rentré dans l'islam. Donc avec un islam classique de ce qu'on m'a appris dans l'islam, c'est-à-dire surtout pas aller voir les soufis, parce que les soufis c'est la catastrophe, ils sont hors islam. Et j'ai pratiqué comme ça pendant plus de 20 ans dans un islam traditionnel. Et malgré tout, après 20 ans de pratique religieuse, les rites, les 5 piliers de l'islam et tout ça, j'avais toujours pas l'impression de m'approcher d'Allah et de son prophète. Et j'ai commencé à m'intéresser au tasawwuf. J'ai lu un livre qui s'appelait Les Fous d'Allah. C'est un tout petit livre comme ça. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis un petit peu reconnu parce que ça décrivait des gens qui étaient vraiment, qui étaient prêts à tout pour Allah. Et moi, ça m'intéressait bien. Et quand j'ai vu donc j'ai connu quelques turuq avant la Tariqa Karkaria. Mais quand j'ai vu les Karkari porter la muraqqa', je me suis reconnu en eux parce que je me suis dit, eux c'est vraiment des fous d'Allah. Et comme c'était mon premier livre que j'ai lu, ça m'a attiré et je suis venu voir le Sidi Cheikh Mohamed Fawzi al-Karkari Qaddasallahu sirra. Et je pense qu'après 2 jours en parlant avec lui, j'ai pris la bay'a avec Sidi Cheikh et alhamdoulilah pour le moment je n'ai toujours pas quitté cette bay'a et j'espère rester dans cette bay'a jusqu'au bout. Alors salam alaikum, je me présente, je m'appelle Sébastien, donc je viens tout droit de France. J'ai un parcours un peu atypique parce que je suis converti à l'islam, donc j'ai pas toujours été musulman. Je suis issu d'une famille catholique et donc j'ai eu un cheminement pour parvenir jusqu'à l'islam tout d'abord. Et par la suite j'ai découvert le tasawwuf, donc le soufisme, qui est quelque chose qui est un peu méconnu en Europe, mais qui est très, très présent dans les pays du Maghreb, surtout au Maroc. Et donc, à travers ce cheminement, j'ai commencé à m'intéresser au tasawwuf, donc au soufisme, et j'ai cherché une tariqa avec un maître vivant, donc un maître spirituel, et je suis parvenu jusqu'à la tariqa Karkaria. Donc cette tariqa elle a la particularité d'avoir un shir authentique donc qui possède une silsila, donc une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc du coup ça m'a permis de conforter mon envie d'intégrer le soufisme et la tariqa. Donc j'ai pris l'engagement, la bay'a avec Sidi Cheikh Mohamed Fawzi al-Karkari Qaddasallahu sirra. Et ensuite j'ai cheminé pendant plusieurs années. Je suis resté très longtemps, pendant 5 ans en Tajrid, en dépouillement à la Zaouia. Et donc j'ai pu vraiment goûter à l'éducation spirituelle et à la profondeur qu'avait l'islam. Parce qu'autrefois, ce qui manquait dans ma pratique, avant de rencontrer Sidi Cheikh, c'était le côté profond, la spiritualité, qu'on a malheureusement parfois très peu. On se contente de faire des prières, mais des fois c'est vide, il n'y a rien. Et donc en fait avec la tariqa, il y a eu quelque chose que je n'avais pas trouvé auparavant, surtout dans le christianisme, qui était pour moi quelque chose d'un peu terminé. Et donc le fait d'avoir intégré la tariqa Karkaria, eh bien ça m'a permis de redécouvrir la vraie profondeur de l'islam, la spiritualité.
grâce à la BRA, l'engagement et la vision de la lumière, le disciple chemine et donc par ça il goûte à ce qui est la certitude. Donc aujourd'hui on est présent en ce jour, en cette nuit au Maulid Nabawi, donc qui représente la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la commémoration d'un moment unique, d'une créature, donc un homme qui a été une miséricorde, une al-rahma pour l'humanité. Et donc ce soir c'est un moment de joie, de bonheur, et on se retrouve tous ici pour célébrer en fait cette union dans la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la baraka de Sidna Shir Mohamed Fawzi al-Karkari Qaddasallahu sirah. Donc voilà, je suis très content d'être ici. Ma conversion a été quelque chose une tranquillité que je n'avais pas avant. Avant on était un petit peu plongé dans le noir, et le fait d'avoir découvert le tasawuf, le soufisme, d'avoir découvert aussi une tariqa au Maroc, de la tradition marocaine, ça réconforte. C'est-à-dire qu'on voit que l'islam, le soufisme est un islam vivant. Alors qu'avant j'avais un islam qui était très mécanique, prière, etc. Donc voilà, aujourd'hui la tariqa et ce lieu m'a appris beaucoup de choses, m'a appris à avoir un repos de l'âme que j'ai cherché pendant longtemps à travers une quête, et aujourd'hui c'est au sein de la tariqa et de la main de Sidna Shir, et en ce lieu béni, en cette nuit bénie, qu'on partage un moment de convivialité avec en plus des gens qui viennent de partout. On a des gens qui viennent d'Amérique, on a des gens qui viennent d'Europe, d'ici, d'Arabie Saoudite. Vraiment c'est un lieu où on a toutes les horizons qui se mélangent, mais qui célèbrent en fait finalement une chose: la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'islam qui est la religion la plus accomplie, la religion qui vient parfaire toutes les autres religions. Donc voilà, c'est ce que je pourrais te dire. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.